Okay, so please tell me, are the voice and screen clear? All okay? Yes, good. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning, good morning. Yes, good morning. Good morning to all of you. Yes, Atharva, Munif, Sania, Shri, Zihana. Good morning to all of you. Good morning, Devi. Good morning to all of you. Let everyone join. We will start within a minute. Let everyone join. Yes, Shweta, good morning. Aryan. Kritika. Good morning to all of you. Fine. I think in the last lecture, we have covered up to riverman problem, right? Riverman or river boat. Riverman or river boat problem. त्याच्यामधला type 1 झाला होता आपला. In that, we have covered the type 1 as crossing the river in the shortest time. पहिला type होता crossing the river in shortest time. त्यानंतर second type होता क्रॉसिंग द रिव्हर अलॉंग दी शॉर्टेस्ट पाथ. एक होता शॉर्टेस्ट टाइम, एक होता शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट टाइमला काय करायचं आहे? ऑल दी एफर्ट्स यू हॅव टू यूज टू क्रॉस द रिव्हर. डोंट वेस्ट युअर एफर्ट्स. ओके, अदरवाइज इट विल टेक लॉंगर टाइम. सो देयर वॉज वन पॉइंट ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम. पहिला पॉइंट होता शॉर्टेस्ट टाइमचा. देयर वॉज अनदर पॉइंट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ. देन थर्ड इज, now we are going to look at the third. Write down the third type of relative motion in the riverman problem. Riverman problem मध्ये जो काय विचार आहे तो असा आहे, लिहा. Third type, swimming in desired direction. Okay, I don't want to go in the shortest time. I don't want to go along the shortest path, but I want to go along the desired path. Okay, no issues. Chalo, write down. Swimming in desired direction. Swimming in or swimming along desired direction. Swimming in म्हणा किंवा along म्हणा, कसंही चालेल. Swimming along the desired direction. Swimming along the desired direction. Swimming along the desired direction. What are the things required to swim along the desired directions? समजून घ्या बाळांनो. Number 1. Then number 2, these two lines will form the river. River तयार झाली. बर, आता बाळा एक डायरेक्शन ड्रॉ करूया, विच इज द डिझायर डायरेक्शन अलॉंग विच यू वॉन्ट टू स्विम. समजा ही तुमची डिझायर डायरेक्शन आहे, अलॉंग विच यू वॉन्ट टू स्विम. दिस इज द डिझायर डायरेक्शन. बर, ही काय तुमची डिझायर डायरेक्शन आहे. इनिशियली यू आर ॲट पॉइंट ए, फायनली यू आर ॲट पॉइंट बी. व्हॉट इज द कंडिशन? What is the condition that is to be satisfied so that you can swim along the desired direction? Finally बाळ असा गेला पाहिजेस. Finally बाळ असा गेला पाहिजेस. So बाळा, this is going to be VM, final velocity of man. ओके, कारण फायनली बाळा तू असा गेला पाहिजेस. ओके, जिथं जिथं डाऊट येणार तिथं तिथं तुम्ही मला विचारणार. ओके, अदरवाइज मी आता सांगत जाईन. बाळ फायनली तुला ए टू बी जायचंय. सो फायनल व्हेलॉसिटी तुझी बाळ व्हीएम. बर, आता एफर्ट्स कसे करायचे, दॅट इज युअर डिसिजन. नाव इट इज युअर डिसिजन टू डिसाइड द एफर्ट्स अँड इट्स डायरेक्शन. त्या एफर्टची डायरेक्शन आता बाळ तुला डिसाइड करावी लागेल. येस सर. रिव्हरनं तर ऑलरेडी आपली डायरेक्शन डिसाइड केली आहे. रिव्हर हॅज ऑलरेडी डिसाइडेड इट्स डायरेक्शन. बर, सो लेट्स से फॉर टाइम बिंग द रिव्हर is like this.
रिव्हर अशी आहे, रिव्हर अशी आहे. ओके, सो इफ दिस इज द वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर, then this must be your effort. This must be your effort. This must be your effort. If the river is, let's say, like this must be your effort. So that's the velocity of man with respect to river. Okay, yes sir, we can understand this. Fine, let us write the vector relations. As usual, velocity of man with respect to river is equal to velocity of man minus velocity of river. So this velocity of river on the left hand side. Vector ला काय फरक पडत नाही, वेक्टर रिलेशन ऍज इट इज राहतात. velocity of man with respect to river, हा velocity of river left ला गेला, प्लस झाला velocity of river, velocity of man as it is. So therefore velocity of man is the addition of these two vectors, velocity of man with respect to river plus velocity of river. बरोबरच आहे की velocity of man with respect to river plus the velocity of river will give you the velocity of man. AB is our desired direction. AB काय आहे? AB is desired direction. बर, लिहित चला फक्त, जिथं डाऊट येतो तिथं विचारायचं. AB is the desired direction. आता बाळ काय लॉजिक असलं पाहिजे, लॉजिक असं असलं पाहिजे, लॉजिक असं असलं पाहिजे. सी द लॉजिक शुड बी दिस, अल्टिमेटली यू शुड स्विम अलॉंग AB. अल्टिमेटली बाळांनो तुम्ही AB च्या अलॉंग स्विम केलं पाहिजे. बर, याचा अर्थ असा, इट मीन्स दॅट, आता बघा याचं मिनिंग काय समजून घ्या. लेट मी एक्सटेंड दिस लाईन, ही लाईन मी एक्सटेंड करतो. बर, स्लोली स्लोली ट्राय टू अंडरस्टँड. याचं मिनिंग असं आहे बाळा, जी काय डिझायर डायरेक्शन आहे ती डिझायर डायरेक्शन ड्रॉ करा. केली सर, ड्रॉ द डिझायर डायरेक्शन. देन ड्रॉ ऑल दी वेलॉसिटीज, एफर्ट वेलॉसिटी अँड रिव्हर वेलॉसिटी, दोघच आहेत. एफर्ट वेलॉसिटी आणि रिव्हर वेलॉसिटी ड्रॉ करा. करूया चला, एफर्ट वेलॉसिटी ड्रॉ करूया, रिव्हर वेलॉसिटी ड्रॉ करूया. इथं करूया, इथं नाही. एफर्ट इज लाईक दिस, दिस इज अवर एफर्ट वेलॉसिटी. बर, आता ड्रॉ करा रिव्हर वेलॉसिटी. रिव्हर वेलॉसिटी अशी आहे सर. झालं, एफर्ट वेलॉसिटी ड्रॉ केली, रिव्हर वेलॉसिटी ड्रॉ केली. एफर्ट वेलॉसिटीनं डिझायर्ड डायरेक्शन बरोबर केलेला अँगल फॉर टाइम बिंग बाळांनो अल्फा घेऊया. एफर्ट वेलॉसिटी इज मेकिंग अन अँगल ऑफ अल्फा and the river velocity is making an angle of beta with the desired direction. ही आपली desired direction आहे AB. बर, ultimately man should go from point A to point B, that is the desired direction of man. बर, मग काय करायचं असते तुम्हाला सांगतो. ही जी काय एफर्ट वेलॉसिटी आहे ना, या एफर्ट वेलॉसिटीचे दोन कंपोनेंट तयार करायचे. एक अलॉंग द डायरेक्शन AB आणि एक परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ AB. आता मला सांगा, या एफर्ट वेलॉसिटीचा पहिला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट असा येणार अलॉंग द AB आणि एक असा येणार परपेंडिक्युलर टू AB. एक असा येणार परपेंडिक्युलर टू AB. ओके, आता मला सांगा जो अलॉंग द AB आहे, जर ऑब्झर्व करा, नंतर लिहिलं तरी चालेल, 1 मिनिट मी देईन तुम्हाला लिहायला. दिस इज वेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर, म्हणजे एफर्ट. या एफर्टचा हा जो काय कंपोनेंट असेल तो कॉस अल्फा असेल की साइन अल्फा. या एफर्टचा जो हा कंपोनेंट असेल अलॉंग AB तो कॉस की साइन, सी और एस, विचार करून सांगा. आता तुम्हाला वेक्टर रिझॉल्व्ह करायला शिकवले सरांनी ऑलरेडी, सो यायला तर पाहिजे, चुकलं कुणीच नाही पाहिजे. सर हा ऍडजेसंट कंपोनेंट आहे, मग तो बाळ कॉस असला पाहिजे. सो इथे लिहिणार मी VM कॉस अल्फा. मग हा जो काय कंपोनेंट असणार तो बाळ असणार VMR, VM नाही VMR साइन अल्फा. VMR साइन अल्फा. बर, तसं बाळ ह्या रिव्हर व्हेलॉसिटीचे पण दोन कंपोनेंट असतील. एक असेल अलॉंग द AB, एक असेल अलॉंग द AB आणि एक असेल रिव्हर व्हेलॉसिटीचा परपेंडिक्युलर टू AB.
एक असेल अलॉंग द एबी आणि एक परपेंडिक्युलर टू एबी. आता हा अँगल बाळ आहे बीटा, हा अँगल आहे बाळ बीटा. सो हा काय येणार व्ही आर कॉस बीटा आणि हा काय येणार व्ही आर साइन बीटा. आता वेक्टर रिझॉल्व्ह करता येत आहेत असं मी अज्युम करणार आहे. आता बाळ या कंपोनंटनी आणि या कंपोनंटनी एकमेकांना कॅन्सल केलंच पाहिजे. हे दोन कंपोनंट जर एकमेकांना कॅन्सल करतील तरच फायनली एफर्टचा हा कंपोनंट आणि रिव्हरचा हा कंपोनंट मॅनला ए टू बी घेऊन जाईल. अदरवाईज ए टू बी जाणं पॉसिबल नाही. सो बघा मी परत आता रिपीट करतो. या कंपोनंटनं कुठला एबी सॉरी व्ही एम आर साइन अल्फा कंपोनंटनी व्ही एम आर साइन अल्फा कंपोनंटनी व्ही आर साइन बीटा कंपोनंटला कॅन्सल केलं पाहिजे. व्ही एम आरच्या एफर्टच्या साइन कंपोनंटनी व्ही आरच्या साइन कंपोनंटला कॅन्सल केलं पाहिजे. हे दोन कंपोनंट एकमेकांना कॅन्सल केले पाहिजेत तर हा व्ही एम आर कॉस अल्फा एफर्टचा कॉस अल्फा आणि रिव्हरचा कॉस बीटा मॅनला ए टू बी घेऊन जातील. सो कंडिशन काय आली ह्या दोघांनी एकमेकांना कॅन्सल केलं पाहिजे. आता या दोघांनी एकमेकांना कॅन्सल कसं करतील. हे दोन वेक्टर्स व्ही एम आर साइन अल्फा आणि व्ही आर कॉस बीटा ह्या दोघांनी एकमेकांना कॅन्सल केलं पाहिजे. अरे एकमेकांना कॅन्सल केलं पाहिजे म्हणजे काय डायरेक्शन त्यांची अपोजिट पाहिजे आहेच की. मग त्यांचे मॅग्निट्यूड पण इक्वल पाहिजेत. इक्वल मॅग्निट्यूड अपोजिट डायरेक्शन असेल तर वेक्टर्स एकमेकांना कॅन्सल करतील. त्यांच्या डायरेक्शन तर अपोजिट आहेत मग त्यांचे मॅग्निट्यूड इक्वल पाहिजेत. सो लिहा इथं कंडिशन फॉर स्विम or condition for swimming in desired direction. Condition for swimming along the desired direction. डिझायर डायरेक्शन मध्ये जर स्विम करायचं असेल तर डिझायर डायरेक्शनला परपेंडिक्युलर ज्या काय व्हेलॉसिटीज आहेत त्या सगळ्या व्हेलॉसिटीज कॅन्सल करून 0 व्हायला पाहिजेत. डिझायर डायरेक्शन आहे एबी. ओके बाळांनो डिझायर डायरेक्शन आहे एबी. या डिझायर डायरेक्शनला ज्या काही परपेंडिक्युलर व्हेलॉसिटीज आहेत त्यांनी एकमेकांना कॅन्सल केलं पाहिजे. मग त्या अपोजिट असल्या पाहिजेत एकमेकांना येस आणि त्यांचे मॅग्निट्यूड इक्वल असले पाहिजेत. कंडिशन फॉर स्विमिंग अलॉंग दी डिझायर डायरेक्शन काय आली व्ही एम आर साइन अल्फा हा जो काय मॅग्निट्यूड आहे तो कशाला इक्वल पाहिजे व्ही आरच्या साइन बीटाला. म्हणजे हे दोघं एकमेकांना कॅन्सल करतील. ओके दॅट इज कॉल्ड ॲज कंडिशन फॉर स्विमिंग इन डिझायर डायरेक्शन. हे जर सॅटिस्फाय झालं तर मॅन अल्टिमेटली ए टू बी मूव्ह होणार. बोला बाळांनो केस क्लिअर झाली का. सीडब्ल्यू लिहून घ्या आणि सीडब्ल्यू. That's it. संपला विषय. ओके गुड. लिहा आता पुढं. नाव इन दी अबोव प्रॉब्लेम or in the above given case फायनल वेलोसिटी ऑफ मॅन काय येणार आहे. फायनल वेलोसिटी ऑफ मॅन सर हा व्ही एम आर आणि व्ही आर याचा कॉस अल्फा याचा कॉस बीटा हे दोघंही रिझल्टंट वेलोसिटी ऑफ मॅन ठरवणार आहे. किती येणार आहे रिझल्टंट वेलोसिटी ऑफ मॅनची व्हॅल्यू. आता स्केलर मध्येच लिहिलं ना नंबर सगळे नंबर आहेत. हा एक नंबर आहे हा पण नंबर आहे. व्ही एम आर कॉस अल्फा आणि व्ही आर कॉस बीटा दोघंही हेल्प करतील त्याला. सो इफेक्टिव्ह वेलोसिटी ऑफ मॅन किती असेल व्ही एम आर कॉस अल्फा प्लस व्ही आर चा कॉस बीटा. दॅट्स द फायनल वेलोसिटी ऑफ मॅन. ही जी काय फायनल वेलोसिटी ऑफ मॅन आहे ती काय आहे बाळ व्ही एम आर कॉस अल्फा आणि व्ही आर कॉस बीटा या दोघांची ऍडिशन. दॅट इज द फायनल वेलोसिटी ऑफ मॅन. दॅट्स इट.
CW. Swimming along desired direction. Topic over. सो आता एक सिंपल नोट लिहा. लिहा इथं नोट. लिहा इथं बघा. टू स्विम अलॉन्ग डिझायर डायरेक्शन. टू स्विम along desired direction. To swim along desired direction, perpendicular components of velocity. कुठल्या डिझायर डायरेक्शनला परपेंडिक्युलर कंपोनंट जे काय आहेत असं लिहा. टू स्विम अलॉन्ग डिझायर डायरेक्शन. To swim along desired direction, components of velocity perpendicular to desired direction, should cancel each other. डिझायर डायरेक्शनला जे काय परपेंडिक्युलर कंपोनंट्स आहेत ते कॅन्सल व्हायला पाहिजेत. टू स्विम अलॉंग दी डिझायर डायरेक्शन, कंपोनंट्स ऑफ वेलॉसिटीज परपेंडिक्युलर टू डिझायर डायरेक्शन शुड कॅन्सल इच अदर. इथे लिहू का? असं दिसते का बघा. शुड कॅन्सल इच अदर. दिसत नसेल तर इंकचा कलर बदलूया. शुड कॅन्सल इच अदर. शुड कॅन्सल इच अदर. तेच केलंय आपण. परपेंडिक्युलर कंपोनंट्स कॅन्सल व्हायला डायरेक्शन्स अपोजिट पाहिजेत आहेत. मॅग्निट्यूड इक्वल पाहिजे. लिहा याचा मॅग्निट्यूड इक्वल. ओके. आता बाळांनो मी शिकवणार आहे तुम्हाला रेन मॅन प्रॉब्लेम. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, रेन मॅन प्रॉब्लेम. हाऊ टू होल्ड द अम्ब्रेला इन द रेन सो दॅट यू कीप युअर सेल्फ ड्राय. ओके. और यू कीप युअर सेल्फ so that you can allow yourself or keep yourself dry, or you can say you can keep yourself from being wet. Okay. ओलं व्हायचं नसेल तर काय करावं लागेल? राईट डाऊन. हेडिंग द्या रेन मॅन प्रॉब्लेम. नवीन पॉइंट चालू झाला. रिव्हर मॅन प्रॉब्लेम संपले बाळांनो. आता रेन मॅन प्रॉब्लेम. रेन मॅन प्रॉब्लेम पहिल्यांदा ऑब्झर्व करा, मग लिहायला वेळ देईन. रेन मॅन प्रॉब्लेम जेव्हा माझ्या बरोबर लिहायचं असेल तेव्हाही सांगेन मी तुम्हाला. काय क्वेश्चन विचारतात सर? आता उपयोगी आहे हा. यस, हल्ली पाऊस पडतोय रत्नागिरीमध्ये. राईट. सो आता रेन मॅन प्रॉब्लेम तुम्हाला उपयोग पडणार आहे. व्हेरी गुड. आकाश म्हणतोय सर आता हा प्रॉब्लेम उपयोगी आहे. बाय. हा बघा काय करायचं असतं. सिंपल आहे. क्वेश्चन असा आहे. इन विच डायरेक्शन man should hold the umbrella. In which direction man should, फक्त लिहित चला, hold the umbrella. चालेल माझ्यावर लिहिलं तर चालेल, काय अडचण नाही. should hold the umbrella क्वेश्चन मार्क. त्याचा आन्सर असा आहे, सोल्युशन असं आहे त्याचं. मॅन शुड होल्ड दी अम्ब्रेला in the direction of relative velocity of rain with respect to, or simply velocity of rain with respect to man. So man has to assume himself at rest. And he has to think
इन विच डायरेक्शन आय एम सीइंग द रेन कमिंग फ्रॉम, कुठल्या डायरेक्शननी रेन त्याच्याकडे येतेय त्या डायरेक्शनला अम्ब्रेला धरायचं. ओके, इन दॅट डायरेक्शन द अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड. ओके, छत्री कुठल्या डायरेक्शन मध्ये पकडायची आहे? काय आलं त्याचं उत्तर? वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन. या डायरेक्शन मध्ये काय पाहिजे बाळ? या डायरेक्शन मध्ये अम्ब्रेला पाहिजे. या वेक्टरच्या डायरेक्शन मध्ये काय पाहिजे? अम्ब्रेला पाहिजे. म्हणजे ऍज अ मॅन विचार करा, ऍज अ मॅन, ऍज अ पर्सन, इवन इफ यू आर मुव्हिंग, मॅन मूव्ह होतोय, ठीक आहे ना, मॅन इज मुव्हिंग, नो प्रॉब्लेम. बट इफ द मॅन इज मुव्हिंग, रेन इज ऑल्सो फॉलिंग डाऊन, रेन पण मोशन मध्ये आहे, रेन ड्रॉप्स पण मोशन मध्ये आहेत, मॅन पण मोशन मध्ये आहे. सो मॅन हॅज टू थिंक फ्रॉम विच डायरेक्शन दी रेन ड्रॉप्स आर कमिंग. So velocity of raindrops or velocity of rain with respect to man. So man has to think from which direction the raindrops are coming. In that direction he has to hold the umbrella. Is that thought clear? Thought clear झाला का बघा? क्वेश्चन सॉल्व करू आपण. थॉट एवढाच पाहिजे की मॅन हॅज टू थिंक फ्रॉम विच डायरेक्शन द रेन इज कमिंग, म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन. वेलॉसिटी ऑफ रेन बघा विथ रिस्पेक्ट टू मॅन, आणि त्या डायरेक्शन मध्ये अम्ब्रेला पाहिजे. इन दॅट डायरेक्शन द अम्ब्रेला शॅल बी. दॅट्स द ओनली थॉट विच यू हॅव टू पिक. एवढाच थॉट पिक करायचा आहे. बर, आता काही क्वेश्चन्स बघा डायरेक्टली. आता आपण क्वेश्चन्स बघूयात. क्वेश्चन नंबर 46. थॉट एवढाच असतो बाळ, आता डायरेक्टली क्वेश्चन चालू होतात. लिहा क्वेश्चन नंबर 46. ओके, क्वेश्चन नंबर 46 आय एम गोइंग टू रीड. We are together going to extract the data. The man standing on the road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. काय करावं लागतं? One man is there who is standing in the or standing on the road. म्हणजे velocity of man किती आहे बा? Man is standing on the road. So velocity of man किती आहे? 0, because man is standing on the road. He is not walking. A man standing on the road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical. Vertical बरोबर किती अँगल ला त्याला छत्री पकडावी लागते? Let us draw the vertical line. समजून घ्या. Vertical line. And with this vertical line, he has to hold umbrella at a 30 degree angle. बर, ही vertical line आहे. He has to hold umbrella like this with the vertical. And the angle is 30 degree. And the angle is 30 degree. Let me draw it like this. This is the umbrella. Okay. An angle with the vertical is already given to us as 30 degree. Okay. Man रेसला आहे बाळ. मॅन रेसला आहे. मॅन रेसला असताना रेन इकडनं येते. समजतंय का? मॅन रेसला असताना. अरे पण मॅन रेसला आहे म्हणजे दिस इज द रिअल डायरेक्शन ऑफ रेन. मला सांगा खरं आहे की खोटं आहे? मॅन इज नॉट मुव्हिंग. मॅन मोशन मध्ये नाही आहे, त्यावेळी रेन इकडनं येते. सो दिस इज द ट्रू डायरेक्शन ऑफ रेन. ऍक्च्युअली रेन इकडनंच यायला लागली आहे, कारण मॅन तर रेसलाय, मॅन तर मोशन मध्ये नाही आहे. येस नो, इज दिस थॉट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? रेनची डायरेक्शन, रेनची ट्रू डायरेक्शन कळाली का बघा. व्हीआर ची डायरेक्शन कळाली का बघा. मॅग्निट्यूड माहित नाही आपल्याला, बघू आपण. पण मॅन रेसला होता ना. मॅन रेसला असताना अम्ब्रेला अशी पकडावी लागते. When man is standing on the road, he has to hold the umbrella at an angle of 30 degree. अरे म्हणजे मॅन रेसला आहे, म्हणजे तो खरोखर जर रेसला असेल तर मॅन मोशन मध्ये नसताना, बघा मॅन मोशन मध्ये नसताना अम्ब्रेला अशी पकडायची. सो व्हॉट? सो दिस मीन्स द वेलॉसिटी ऑफ रेन, ट्रू डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी ऑफ रेन मस्ट बी दिस. खरी जी काय डायरेक्शन आहे वेलॉसिटी ऑफ रेनची ती हीच असली पाहिजे. ओके सर, पुढं. He throws the umbrella and starts running at 10 km per hour. बर, ही झाली सिच्युएशन 1 झाली. ही काय झाली? सिच्युएशन 1 झाली. आता सिच्युएशन 2 मध्ये काय आहे बघा. He throws the umbrella
इथं मॅन आहे. ही थ्रोज दी अम्ब्रेला अँड स्टार्ट्स रनिंग at a speed of 10 kilometer per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. बर, आता मॅन मोशन मध्ये आहे बाळांनो. मॅन कसं आहे आता मोशन मध्ये आहे. आणि मॅन मोशन मध्ये असताना, मॅन तर मोशन मध्ये आपल्याला माहित नाही आहे तो लेफ्टला चाललाय की राईटला चाललाय. पण आता बाळ तुम्हाला व्हेलॉसिटी ऑफ मॅन दिली आहे. किती दिली आहे? 10 किलोमीटर पर आवर. सिच्युएशन 2. If the man is moving at a speed of 10 kilometer per hour, he finds that त्याला असं वाटतंय that the raindrops are hitting his head exactly vertically. त्यावेळी इफेक्टिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ रेन जी काय आहे, इफेक्टिव्ह म्हणतो व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन जी काय आहे ती व्हर्टिकली डाऊन, डायरेक्टली त्याच्या डोक्यावरती रेनड्रॉप्स पडत आहेत. रेनड्रॉप्स आर फॉलिंग ऑन हिज हेड व्हर्टिकली. सो त्यावेळी व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन कशी आहे? व्हर्टिकली डाऊन आहे. नीट समजून घ्या. व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन बर की व्हर्टिकली डाऊन आहे. रिअल व्हेलॉसिटी ऑफ रेन अशी आहे बघा. रिअल व्हेलॉसिटी ऑफ रेन, रिअल व्हेलॉसिटी ऑफ रेन अशी आहे. ड्रॉ करा रिअल व्हेलॉसिटी ऑफ रेन. रिअल व्हेलॉसिटी ऑफ रेन पण ड्रॉ करा. पण त्याला असं वाटतंय, बर. आता पुढे काय विचारले बघूया. स्लोली एक एक डायग्राम बिल्ड करत जायची. पहिलाच क्वेश्चन आहे. वी विल टेक सम टाइम बट वी विल अंडरस्टँड इट. ही फाइंड्स दॅट रेनड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड व्हर्टिकली. फाइंड द स्पीड ऑफ रेनड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू द रोड अँड विथ रिस्पेक्ट टू मुव्हिंग मॅन. बर, काय विचारलंय? विथ रिस्पेक्ट टू रोड किती स्पीड असेल? VR असेल. क्वेश्चन असा आहे बघा. फाइंड द स्पीड ऑफ रेनड्रॉप्स, फाइंड द स्पीड ऑफ रेनड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू बीट ए आहे रोड. विथ रिस्पेक्ट टू रोड म्हणजे त्याचा ट्रू स्पीड म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ रेन रिअल. आणि विथ रिस्पेक्ट टू मुव्हिंग मॅन म्हणजे VMR किंवा VRM. MR नाही, VRM. ते इथं नाही लिहित मी, ते इथे लिहितो VRM. डायग्राम तुम्ही मोठ्या काढत चला म्हणजे हे सगळं लिहिता येईल तुम्हाला एकाच ठिकाणी. विथ रिस्पेक्ट टू रोड अँड विथ रिस्पेक्ट टू मॅन. विथ रिस्पेक्ट टू मॅन विचारलाय म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मुव्हिंग मॅन. बर, असं आम्हाला विचारलेलं आहे. स्लोली जरा समजून घ्या. इथपर्यंत आपला क्वेश्चन संपला. आता याचं सोल्युशन कसं असते बघा. सोल्युशन असं असते. पहिल्यांदा वेक्टरचा विचार करा. ऍज अ वेक्टर व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन इज इक्वल टू काय आला पाहिजे? व्हेलॉसिटी ऑफ रेन मायनस व्हेलॉसिटी ऑफ मॅन. ते मायनस वाले पलीकडे पाठवा. व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन प्लस हा मायनस वाला इकडे आला की प्लस होतोय, बरोबर. आणि मग व्हेलॉसिटी ऑफ रेन मिळते. पहिल्यांदा काय करायचं, सगळे मायनस वगैरे जे काय आहेत ते लेफ्टला आणायचे आणि सगळे पहिल्यांदा वेक्टर्स पॉझिटिव्ह झाले की आता या ट्रायंगल कडे यायचं. या ट्रायंगल कडे बघून सांगायचं की VRM प्लस VM इक्वल टू VR व्हायला पाहिजे. VRM प्लस VM इक्वल टू VR व्हायला पाहिजे. हा VR ऑलरेडी दिलाय आम्हाला, बरोबर ना. VR असं दिलाय का 30 डिग्रीला? हाच आहे ना VR तुमचा. हा वेक्टर VR इथे ड्रॉ केला तर काय बिघडतंय का? नाही. तोच वेक्टर VR रिअल व्हेलॉसिटी ऑफ रेन. हा अँगल पण तुम्हाला माहित आहे बाळांनो, किती? 30 डिग्री. तो वेक्टर VR पण माहित आहे. सो वेक्टर VR तयार होण्यासाठी VRM प्लस VM पाहिजे. VRM प्लस VM. बोला बाळांनो, व्हेलॉसिटी ट्रायंगल समजला का? व्हेलॉसिटी ट्रायंगल तयार करता आला की रेन मॅन प्रॉब्लेम संपला. व्हेलॉसिटी ट्रायंगल तयार करता यायला पाहिजे, रेन मॅन प्रॉब्लेम संपतो. आणि त्यासाठी काय शिकवलं मी आता? पहिल्यांदा हे वेक्टर रिलेशन लिहायचं. VRM इक्वल टू VR मायनस VM. हा मायनस VM लेफ्टला पाठवायचा. VRM प्लस VM इक्वल टू VR व्हायला पाहिजे. VR ऑलरेडी आहे. VRM त्याला असं वाटलंय की रेनड्रॉप्स आर हिटिंग व्हर्टिकली डाऊन ऑन हिज हेड. रेनड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड व्हर्टिकली, एक्झॅक्टली व्हर्टिकली त्याच्या डोक्यावरती रेनड्रॉप्स पडत आहेत. सो व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन तर अशी आहे, कारण त्याला असं वाटलंय. अँड मॅन इज मुव्हिंग ऍट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर.
इज दॅट क्लिअर? इथपर्यंत झालं का? बोला. वेलॉसिटी ट्रायंगल समजला का? कारण नेक्स्ट स्टेपला उत्तर आहेत बाळांनो. एव्हरीवन CW अप टू दिस लिहून घ्या आणि मला सांगा CW. माहित नव्हतं ना आपल्याला मॅन लेफ्टला चाललाय की राईटला? माहित नव्हतं. काय नाही, वेक्टर रूल तयार केला, ट्रायंगल लॉ तयार केला, VRM प्लस VM इक्वल टू VR. हा झाला VRM प्लस VM इक्वल टू VR. VRM ऑलरेडी डायरेक्शन माहित होती, VR ची पण डायरेक्शन ऑलरेडी माहित होती बा. VRM VR. सो VRM प्लस VM आहे का? VRM प्लस VM इक्वल टू VR. बर, रेनड्रॉप्स व्हर्टिकली डाऊन यायला लागलेत आणि मॅन हॉरिझॉन्टली मूव्ह होणार. व्हर्टिकली डाऊन आणि हॉरिझॉन्टल म्हणजे हा अँगल किती आला बाळ? 90 आला. आता बाळ ही साईड तुम्हाला माहित आहे, त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला माहित आहे किती आहे? 10 km/h. आता तुम्हाला VR काढायची आहे, व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, म्हणजे रिअल व्हेलॉसिटी ऑफ रेन, अँड व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन पण काढायची. विथ रिस्पेक्ट टू मध्ये पहिल्यांदा रोड काढायचे आणि त्यानंतर विथ रिस्पेक्ट टूचा पॉईंट बी आहे विथ रिस्पेक्ट टू मॅन. विथ रिस्पेक्ट टू रोड येणार VR, विथ रिस्पेक्ट टू मॅन येणार VRM. ठीक आहे, मला सांगा तुमच्याकडे जर अपोजिट साइड असेल, अँगलच्या अपोजिट साइड असेल, तर हायपोटेनस कसा काढणार? साइन वाला रेशो वापरणार, कॉस वाला वापरणार की टॅन वाला? अपोजिट साइड आहे, अँगल आहे, हायपोटेनस पाहिजे. अपोजिट आणि हायपोटेनस मध्ये कुठलं रिलेशन आहे? ऑफकोर्स इट इज साइन रिलेशन. ओके, सो नेक्स्ट स्टेपला बाळांनो जे हा ना साइन रिलेशन वापरावं लागेल. कॉस कसं? कॉस वापरायचं. अँगलच्या अपोजिटची साइड माहित आहे, हायपोटेनस पाहिजे आहे. अपोजिट आणि हायपोटेनस मध्ये कोण रिलेशन देतोय? कॉस देतोय. हाऊ कॅन यू राईट कॉस? थिंक अगेन अँड टेल मी. विचार कर आणि सांग. साइन, बरोबर. सो आता हा व्हेलॉसिटी ट्रायंगल फक्त बाळांनो मी इथला उचलणार आहे आणि नेक्स्ट पेज वरती ड्रॉ करणार आहे. कारण व्हेलॉसिटी ट्रायंगल आला की रेनमॅन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. काय नसते मग रेनमॅन प्रॉब्लेम मध्ये, तेवढंच असते. करा, सांगा पहिल्या बीटचा आन्सर. वेलॉसिटी ऑफ रेन पाहिजे आहे आपल्याला. काय करूयात? साइन 30 वापरा सर. साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हायपोटेनस. अपोजिट आहे VM. आता नंबरच टाकायचे, काय प्लस मायनस बघायचं नाही. हा, इम्प्लाइज दॅट किंवा सरळ नेक्स्ट स्टेपला आल्या. देअरफोर म्हणा. देअरफोर वेलॉसिटी ऑफ रेन किती आली? वेलॉसिटी ऑफ रेन लेफ्टला गेलं. वेलॉसिटी ऑफ मॅन डिवायडेड बाय साइन 30. वेलॉसिटी ऑफ मॅन ऑलरेडी माहित आहे 10 km/h. ठेवा त्याला km/h ला km/h मध्येच ठेवा, काही कन्वर्ट करू नका. फायनल आन्सर पण km/h मध्ये देऊया. साइन 30 किती? 1/2. 1/2 चा 2 गेला वरती. रिअल वेलॉसिटी ऑफ रेन किती असणार? 20 m/s. दॅट्स माय आन्सर. मीटर/सेकंड? नाही, km/h. मॅनची वेलॉसिटी km/h दिली आहे, सो रेनची वेलॉसिटी पण km/h मध्ये येणार. ओके, आणि बीट नंबर बी वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन पण सांगितले. वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन बघा तो वेलॉसिटी ट्रायंगल. आता अपोजिट साइड माहित आहे 10 आणि ऍडजेसंट साइड पाहिजे आहे, अँगलच्या ऍडजेसंट साइड पाहिजे आहे. अपोजिट माहित आहे, कुठला रेशो वापरायचा? साइन कॉस टॅन. बोला. अपोजिट साइड माहित आहे 10 आणि अँगलच्या अपोजिट साइड माहित आहे, अँगलचे ऍडजेसंट पाहिजे आहे. सो ऑब्विसली चॉईस काय असणार? टॅन असणार. लिहा tan 30 इज इक्वल टू tan 30 अपोजिट अपॉन ऍडजेसंट. tan 30 1/√3. पाठ असेल सगळ्यांना, एक्सपेक्ट करतोय. साइन कॉस टॅन 0 चे, 30 चे, 45 चे, 60 चे, 90 चे, सगळ्या अँगलचे साइन कॉस टॅन वगैरे सगळे पाठ पाहिजेत तुम्हाला कंपल्सरी. tan 30 1/√3. VM किती आहे?
वेलॉसिटी ऑफ मॅन किती आहे 10. VRM किती आहे काढायचं आहे सर, लिहा तिथे ऍज इट इज. मग बाळांनो VRM लेफ्ट साईडला गेला, √3 राईट साईडला गेलं, इंटू 10. मी तुम्हाला √3 शिकवलंय, किती आहे √3 ची व्हॅल्यू? √3 ची व्हॅल्यू कोण सांगेल मला? व्हेरी गुड, करा करा करा, आठवा. √3 इंटू 10 पण चालेल, किंवा 10 इंटू √3 चालेल लिहिलेलं, काय अडचण नाही, पण पाहिजेत ना व्हॅल्यू पार्ट. 1.73 काय व्हॅल्यू आहे? 1.73, 1.414 और 1.41, √4 2, √5 2.23 असे काहीतरी आहे. 22 चा स्क्वेअर किती असतो? 484, मग ते 2.2 आणि 25 चा 625. √6 ची व्हॅल्यू कशी लिहायची आहे? √6 ची व्हॅल्यू √2 इंटू √3 करून लिहायची आहे. √7 ऍब्सोल्युटली पार्ट करायचा आहे. कोणतर सांगा मला √7 ची व्हॅल्यू किती आहे? √8 ला 4 इंटू 2 करायचं आहे, 4 इंटू 2 करायचं आहे. 4 चं स्क्वेअर रूट 2 आहे आणि एक √2 ऍज इट इज आत राहतोय. √9 ची व्हॅल्यू 3 आहे, √10 ची व्हॅल्यू 3.16 आहे. अप्रॉक्सिमेटली पाय आहे, 3.14 असतो ना पाय, पण थोडासा पायपेक्षा जास्त व्हॅल्यू, थोडीशी पायपेक्षा जास्त व्हॅल्यू, 3.14 पेक्षा थोडीशी जास्त 3.16. √7 पटकन मला सांगा, कॅल्क्युलेट करा आणि सांगा. मी पण आठवायचा प्रयत्न करतो. √7 700 चा विचार केल्यानंतर 27 चा स्क्वेअर किती होतो? 27 चा स्क्वेअर आय थिंक 729 आणि 26 चा स्क्वेअर, 26 चा स्क्वेअर किती होतो? 676 होतो ना. आणि मला पाहिजे नंबर, हे झालं 6.76. 2.6 चा स्क्वेअर येणार 6.76, 2.7 चा स्क्वेअर येणार 7.29. मला पाहिजे 7, म्हणजे मला 7.00 पाहिजे. मग अप्रॉक्सिमेटली 2.6 आणि 2.7 च्या मधलं आन्सर मी काहीतरी सिलेक्ट करणार, 2.65 वगैरे. बरोबर कळतंय ना? 2.6 चा स्क्वेअर बाय 6.76, 2.7 चा स्क्वेअर बाय 7.29. तुला स्क्वेअर पाहिजे 7.00 चा, तुला स्क्वेअर रूट पाहिजे 7.00 चं. या दोन्ही मधला अप्रॉक्सिमेट नंबर 2.6 आणि 2.7 च्या मधला नंबर, म्हणजे 2.60 आणि 2.70 च्या मध्ये 2.65. So it is approximately 2.65 we are going to write there. In this way you have to remember those values. त्या व्हॅल्यूज बाळांनो लक्षात ठेवायच्या आहेत. बर, आता आणखीन काही व्हॅल्यूज तुम्ही कंपल्सरी लक्षात ठेवायच्या आहेत. अँड दोज व्हॅल्यूज आर लाईक दिस. 1/√2 पाठच पाहिजे, याचा हाफ. √2/2 म्हणजेच 1/√2. √2/2 म्हणजेच 1/√2. तो असतोय 0.707. किती असतोय? 0.707. नॉट म्हणजे 0, 0.707. 1/√3 पण पाठ पाहिजे, 0.577. 0.577 हे दोन पार्ट पाहिजे. पाय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेटली 9.8 लिहू शकता, आणि अजून अप्रॉक्सिमेट केलं तर 10 पण लिहू शकता. पाय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू 9.8 आणि अजून अप्रॉक्सिमेट केलं तर 10 पण लिहू शकता. पायची व्हॅल्यू माहिती आहे 3.14. 1/पाय ची व्हॅल्यू पाठच पाहिजे 0.3182 और अप्रॉक्सिमेटली 0.32, 0.3182, 0.3182 और अप्रॉक्सिमेटली 0.32. ई ची व्हॅल्यू माहिती आहे तुम्हाला, मॅथ्स वाला कॉन्स्टंट, ती असते 2.71 आणि √3 असतो 1.73. इथं 2.73 नाही म्हणायचं, √3 मध्ये ते 3 आहे, 73 वाला जे 3 आहे ते √3 मध्ये आहे. इथं 2.71 आहे आणि तिथं 1.73 आहे. 1/e ची व्हॅल्यू 0.37 येते, लक्षात ठेवा, और 37/100 येते, ते लक्षात ठेवा. त्या सगळ्या व्हॅल्यूज
तुम्ही सर्व लोकांनी पाठ करायच्या आहेत, म्हणजे कॅल्क्युलेशन्स इझी होतात बाळा, कॅल्क्युलेशन्स इझी होतात. परत एकदा लिहून ठेवा. आता 10 ॲज इट इज इंटू √3 ची व्हॅल्यू बघा 1.73 पार्ट असल्यामुळं पटकन 10 न मल्टिप्लाय केलं 17.3 किलोमीटर पर आवर असं आन्सर लिहिलं आपण. आणि ऑप्शन जर 10 ऑप्शन मध्ये जर 10 √3 नसेल तर काय केलं असतं? √3 माहित पाहिजे होता. आम्हाला माहित आहे √3 1.73 CW. झालं की सांगा, तोपर्यंत मी थांबतो. झालं की सांगा. एक क्वेश्चन सॉल्व्ह केला आपण रेनमॅन प्रॉब्लेमचा. काय नाही, वेलॉसिटी ट्रायंगल तयार करायचा असतोय, तेवढ्यासाठीच डोकं फक्त वापरायचं आहे. एकदा वेलॉसिटी ट्रायंगल तयार झाला की यू कॅन व्हेरी इझिली डील विथ इट. गुड. सगळ्या व्हॅल्यूज लिहून घ्या. झालं की सांगा. Good. Next. Now let us try to solve next question, that is question number 47. Question number 47 पण solve करूया. Let us add few slides. Write down along with me question number 47. काय बघूया रेनमॅन प्रॉब्लेम. To a man walking at a rate of 3 km/h. मॅन वॉकिंग ऍट अ रेट ऑफ 3 km/h सांगितलंय, म्हणजे मॅनची वेलॉसिटी किती? 3 km/h. वेलॉसिटी ऑफ मॅन. मॅन वॉकिंग ऍट अ रेट ऑफ 3 km/h. टू अ मॅन वॉकिंग ऍट अ रेट ऑफ 3 km/h. द रेन अपियर्स टू फॉल व्हर्टिकली. त्याला असं वाटतंय की रेन व्हर्टिकली डाऊन येते. म्हणजे रेनची वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मॅन बाबा कशी आहे? व्हर्टिकली डाऊन आहे. सो हा वेक्टर आपण ड्रॉ करायचा. कुठला? वेलॉसिटी ऑफ, कुठला वेक्टर असणार आहे हा? वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन. मॅनला असं वाटलं, ठीक आहे. पुढे. टू अ मॅन वॉकिंग ऍट अ रेट ऑफ 3 km/h. द रेन अपियर्स टू फॉल व्हर्टिकली. बर. वेन ही इन्क्रीजेस हिज स्पीड टू 6 km/h. ज्यावेळी 3 km/h होता त्यावेळी सिच्युएशन ही होती. सो इथं काय करूया आपण? मॅनची वेलॉसिटी काय दाखवूया? एकाच पॉईंट मधनं दाखवायच्या सगळ्या वेलॉसिटीज. इथं दाखवूया. नंतर आपण त्या वेलॉसिटीजना पॅरलल मूव्ह पण करू शकतो, हे आपल्याला माहित आहे. वेलॉसिटी इज अ वेक्टर कॅन बी मूव्ड पॅरलल टू इटसेल्फ. पण पहिल्यांदा एका पॉईंट मधनं दाखव. बरं, पहिल्यांदा वेलॉसिटी ऑफ मॅन किती होती? VM1 म्हणूया आपण त्याला, पहिल्या केस मधली VM1 म्हणूया. ती होती 3 km/h. नंतर काय सांगतायत ते? केस बदलली की काय म्हणायचं? सेकंड लेटर वापरायचं. पहिल्यांदा 1 म्हणायचं, मग पहिल्या केससाठी, दुसऱ्या केससाठी 2 म्हणायचं. हे सगळं पहिल्या केसमध्ये होतं. VM1 रिलेटिव्ह वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन इन दी फर्स्ट केस. मग इथं 1 ऍड केलं. आणि हा VM1 किती आहे? 3 km. त्यावेळी रेन कशी अपिअर होती आहे? फॉलिंग व्हर्टिकली डाऊन. एक्सक्यूज मी. नाउ द मॅन विल ऑलवेज मूव्ह अलॉंग दी हॉरिझॉन्टल. मॅन तर अलॉंग दी ग्राउंडच मूव्ह होणार आहे. रेन व्हर्टिकली डाऊन आहे. ही झाली पहिली केस. दुसऱ्या केसमध्ये काय म्हणतात? when he increases his speed, when the man increases his speed to 6 km/h. आता दुसऱ्या केसमध्ये मॅनचा स्पीड किती आहे? 6 km/h आहे. when the man increases his speed to 6 km/h, it appears to meet him at an angle of 45 degree with the vertical. It म्हणजे रेन appears to meet him at an angle of 45 degree with the vertical. मग एक वर्टिकल लाईन ड्रॉ करूया. म्हणजे माणसाला असं वाटतंय, काय वाटतंय? The man observes that the rain is meeting him at an angle of 45 degree with the vertical. So रेनचा अँगल आधी कसा होता? व्हर्टिकल होता. व्हर्टिकल बरोबर 0 होता. पण आता किती आहे? सर 45 आहे. ठीक आहे. सो लिहा तिथं 45. हा अँगल किती आहे आता? 45. कुठल्या केसमध्ये? when the velocity of man is 6 km/h. त्याच पॉइंटला काय करूया? वेलॉसिटी ऑफ मॅन पण ड्रॉ करूया. काय करूया? वेलॉसिटी ऑफ मॅन पण ड्रॉ करूया, पण इन द सेकंड केस. आणि आता ही काय असेल? वेलॉसिटी ऑफ
रेन असेल विथ रिस्पेक्ट टू मॅन इन दी सेकंड केस, बरोबर, ऍट अन अँगल ऑफ 45 डिग्री विथ द व्हर्टिकल, असं त्याला वाटलंय. केस 1 झाली, केस 2 झाली. केस 1 मध्ये हे सांगितलंय, केस 2 मध्ये हे सांगितलंय. असं तो क्वेश्चन व्यवस्थित करता आला पाहिजे. ही जी लाईन आहे त्या लाईनला म्हणूया आपण व्हर्टिकल लाईन, बरोबर आहे. दिस लाईन इज अ व्हर्टिकल लाईन. पुढं फाइंड द स्पीड ऑफ रेन. काय विचारलंय? फाइंड द स्पीड ऑफ रेन, क्वेश्चन मार्क. बोला, क्वेश्चन क्लिअर झाला का? स्मॉल सी झालं की सांगा. नेक्स्ट स्टेपला उत्तर काढूया आपण. कसं काढायचं सांगतो, विचार करूया आपण. बरोबर, गुड. सो आता विचार असा आहे बाळा, पहिल्यांदा काय करायचं सर, पहिल्यांदा वेक्टर रिलेशन लिहून घ्यायचं. लिहा, कसं कसं सांगतोय तसं तसं लिहा पहिल्यांदा. हा झाला क्वेश्चन तुमचा, हा इथं संपला तुमचा क्वेश्चन. क्वेश्चन मध्ये 2 सिच्युएशन दिलेल्या आहेत. पहिल्यांदा लिहा सोल्युशन. वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ रेन मायनस वेलॉसिटी ऑफ मॅन. वेलॉसिटी ऑफ रेन मायनस वेलॉसिटी ऑफ मॅन, बरोबर. आता याला परत ट्रायंगल लॉ दिसण्यासाठी ह्या मायनसला लेफ्टला पाठवा. Therefore, velocity of rain with respect to man plus the velocity of man should be equal to velocity of rain. Should be equal to velocity of rain. Velocity of rain तयार होण्यासाठी velocity of rain with respect to man plus velocity of man असं व्हायला पाहिजे. ओके, सो आता मी पुढच्या पेज वरती जातोय. नाउ आय एम मूव्हिंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. सोल्युशन वाला पार्ट कॉपी करूया आपण. कंट्रोल व्ही. ओके, हा इथे ठेवूया. आपल्याला वेलॉसिटी ऑफ रेन कॅल्क्युलेट करायचे, एवढं लक्षात ठेवा. बर, आता लिहा इथं फॉर केस 1. समजून घ्या अशा टाइपचे क्वेश्चन कसे सॉल्व्ह होतात. फॉर केस 1 काय लिहिणार? वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन इन दी केस 1 प्लस वेलॉसिटी ऑफ मॅन इन दी केस 1 इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ रेन इन दी केस 1. आता वेलॉसिटी ऑफ रेन इन दी केस 1 म्हणायची गरज आहे का? मला सांगा. केस 1 मध्ये रेनची जी काय रिअल वेलॉसिटी आहे आणि केस 2 मध्ये जी काय रेनची रिअल वेलॉसिटी आहे ती चेंज झाली आहे का? नाही. कुठली वेलॉसिटी चेंज झाली आहे? वेलॉसिटी ऑफ मॅन ती केस 1 मध्ये 3 होती, वेलॉसिटी ऑफ मॅन केस 2 मध्ये 6 होती. रिअल वेलॉसिटी ऑफ रेन काय चेंज झाली आहे का? नाही. रिअल वेलॉसिटी ऑफ रेन जी काय असणार ती ऍज इट इज असणार. सो तिथं रिअल वेलॉसिटी इन दी केस 1 आणि रिअल वेलॉसिटी ऑफ रेन इन दी केस 2 असं म्हणायची काय गरज नाहीये. त्यामुळे बा इथं रिअल वेलॉसिटी ऑफ रेन इन दी केस 1 किंवा 2 म्हणायची गरज नाही, त्याला असंच म्हणायचं. ओके, आता त्या केसमध्ये कसा ट्रायंगल ड्रॉ करायचा आपण विचार करा. कसा ट्रायंगल ड्रॉ करायचा विचार करूया. आपल्याकडं वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅनचा ट्रायंगल आहे. सॉरी, वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन आहे आपल्याकडे, वेलॉसिटी ऑफ मॅन पण आहे. सो हे जे काय आहे हे परत वाटलं सर कॉपी करून घेऊ आपण. हे सगळं आपण कॉपी करून घेऊ, इथे ठेवू. पहिल्या केसमध्ये असं आहे. सो आता आपल्याला ट्रायंगल तयार करायचं. कसा ट्रायंगल तयार करूया आपण याचा विचार करा. हा वेक्टर रिलेशन सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे किंवा हे वेक्टर रिलेशन सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. मग व्ही आर एम पहिल्यांदा ड्रॉ करा. चालेल, व्ही आर एम ड्रॉ करूया. व्ही आर एम ड्रॉ करायचं, समजून घ्या व्यवस्थित. व्ही आर एम ड्रॉ केला, व्ही आर एम ड्रॉ केला प्लस व्हीएम करा. व्ही आर एम असा व्हर्टिकली डाऊन आहे, ड्रॉ केला. व्हीएम असा हॉरिझॉन्टल आहे, ठीक आहे. व्हीएम पण हॉरिझॉन्टल, पण इथं ड्रॉ करून काय उपयोग नाहीये त्याचा. इथं ड्रॉ करून काय उपयोग नाहीये. व्ही आर एम प्लस व्हीएम इक्वल टू व्ही आर यायला पाहिजे, ठीक आहे. व्ही आर एम, आता हा जो व्हीएम आहे ना बाळ तो इथं ड्रॉ केला मी. व्ही आर एम, कारण वेक्टर पॅरलली मूव्ह करता येतात. सो हा झाला तुमचा बाळांनो व्ही आर एम पहिल्या केस मधला म्हणून 1. हा झाला व्ही एम, व्ही आर एम प्लस व्हीएम इज इक्वल टू व्ही आर. हा झाला तुमचा व्ही आर. तो पहिल्या केसमध्ये पण व्ही आरच आहे, दुसऱ्या केसमध्ये पण व्ही आरच आहे. व्ही आर 1 आणि व्ही आर 2 म्हणायची गरज नाहीये. रेनची व्हेलॉसिटी दोन्ही केसमध्ये सेम होती.
मॅनची व्हेलॉसिटी डिफरंट आहे, एकदा 3 किलोमीटर पर आवर आहे, एकदा 6 आहे. समजला का? व्हेलॉसिटी ट्रायंगल पहिल्या केस मधला झाला का? समजला का? सांगा मला. याची व्हॅल्यू 3 दिलेली आहे. पहिल्या केसचा व्हेलॉसिटी ट्रायंगल तयार केला सरांनी, चेक करा. तुम्हालाही तयार करता यायला पाहिजे, कारण हे वेक्टर रिलेशन सॅटिस्फाय करावंच लागते बा. VRM प्लस VM इक्वल टू VR. VRM पहिल्या केसमध्ये व्हर्टिकली डाऊन आहे, काढा मग VRM व्हर्टिकली डाऊन. VM हॉरिझॉन्टल आहे, हॉरिझॉन्टल काढा, पण आता इथं काढू नका, इथं काढा बाळ. मग तो तयार होईल VRM प्लस VM इक्वल टू VR. A बार प्लस B बार इज इक्वल टू C बार. ट्रायंगल लॉ A बार प्लस B बार इज इक्वल टू C बार. सो एक ट्रायंगल तर तयार झाला पहिल्या केसमध्ये. तसं पुढे लिहा. सिमिलरली फॉर सेकंड केस, पहिली केस झाली. आता फॉर सेकंड केस, सेकंड केस मध्ये हेच रिलेशन, velocity of rain with respect to man in the second case plus velocity of man in the second case is equal to velocity of rain. आता velocity of rain in second case म्हणायची काय गरज नाही, velocity of rain in second case म्हणायची काय गरज नाही, velocity of rainच. ही तर दोन्ही केस मध्ये सेम आहे. सेकंड केसला याचा विचार करूया. VRM आणि VM ड्रॉ करायचे आहेत. VRM 45 डिग्रीला आहे, VRM 45 डिग्रीला आहे व्हर्टिकल बरोबर. ठीक आहे, किंवा ती डायग्रामच कॉपी करूया ना. बर, व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करा, समजून घ्या सगळं. एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली, फाईन. आता बाळांनो VRM असा आहे, ड्रॉ करा VRM. लेट्स ड्रॉ द VRM. केला 45 डिग्री टू दी व्हर्टिकल, व्हर्टिकलला तो 45 डिग्रीला आहे, हा झाला VRM. आता VM, हा VM असा हॉरिझॉन्टल आहे. बर, पण हा व्हेक्टर रूल पण सॅटिस्फाय करायचा आहे, तेही लक्षात घ्या. सो VRM 45 डिग्रीला, VM हॉरिझॉन्टल, तो इथं काढावा लागेल, लक्षात घ्या, समजून घ्या. इज इक्वल टू VR. सो हा झाला तुमचा VRM सेकंड केस मधला, हा झाला तुमचा VM, हा झाला तुमचा VM. ओके, आणि हा असणार तुमचा VR. समजून घ्या. रियल वेलॉसिटी ऑफ रेन, that is going to be the real velocity of rain. चेक करा, आर यू गेटिंग इट? बोला येस नो. एक ट्रायंगल अजून एक तयार केला मी, समजलाय का सांगा. VMR हा VM सेकंड केस मधला, असा ट्रायंगल काहीतरी निघाला लागलाय. बघूया बरोबर चाललंय आपलं की चुकीचं आहे, समजतंय आपल्याला. एक एक थॉट परफेक्ट करत जाऊ आपण. हा स्पीड त्यानं 6 केलाय, 6 केलाय. रेन दिसते 45 डिग्रीला. पहिल्या केसमध्ये रेन व्हर्टिकली डाऊन दिसली होती जेव्हा स्पीड 3 होता. एक्झॅक्टली व्हर्टिकली डाऊन. चेक करा बरोबर आहे का. VMR प्लस VM. आता अशी सिच्युएशन असू शकते, रेन 45 डिग्रीला अशी पण दिसू शकते, किंवा अशी पण दिसू शकते ना. ही पण एक पॉसिबल सिच्युएशन आहेच ना, ही पण एक पॉसिबल सिच्युएशन आहे बाळांनो, ही पण एक पॉसिबल सिच्युएशन आहे, ती पण रूल आउट करता येत नाही. त्यामुळे तीही एक पॉसिबल सिच्युएशन आहे. कुठली? की रेन 45 डिग्रीला अशी दिसतेय की अशी दिसते, माहित नाहीये ना आम्हाला. सो जर इकडे दिसत असेल तर त्याचा ट्रायंगल कसा येईल त्याचा पण विचार करा. और जर समजा रेन अशी दिसत असेल 45 डिग्रीला, दोन सिच्युएशन असू शकतात. व्हर्टिकली डाऊनची तर एकच केस आहे, नो इश्यूज. 45 डिग्री टू व्हर्टिकलला दोन सिच्युएशन आहेत की सर? हो, त्या केसमध्ये हे असे ना,
हे काय आलं, वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन इन दी सेकंड केस 45 डिग्रीला, व्हर्टिकल बरोबर 45 डिग्रीचा अँगल, बरोबर. रेंज आणि त्यानंतर रिअल वेलॉसिटी ऑफ रेन अशी आहे, रिअल वेलॉसिटी ऑफ रेन व्हर्टिकल बरोबर समजा त्यानं अँगल केलाय थीटा, रिअल वेलॉसिटी ऑफ रेन व्हर्टिकल बरोबर थीटा केलाय, सो ही रिअल वेलॉसिटी ऑफ रेन असणार. व्हर्टिकल बरोबर त्या रेननी अँगल किती केलाय, थीटा केलाय, ही पण पॉसिबल केस आहे. आणि ही असेल तुमची वेलॉसिटी ऑफ मॅन, बघा ही पण एक पॉसिबल सिच्युएशन आहे. हा अँगल 45 होता आणि हा अँगल किती आहे, थीटा आहे. हा टोटल अँगल किती आहे बा, थीटा आहे. रेननी व्हर्टिकल बरोबर केलेला अँगल थीटा आहे, रेननी व्हर्टिकल बरोबर केलेला अँगल थीटा आहे, रेननी व्हर्टिकल बरोबर केलेला अँगल थीटा आहे. वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन सेकंड केस मध्ये 45 देऊन ठेवली आहे, बरोबर 45 देऊन ठेवली आहे. वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन व्हर्टिकल बरोबर 45, वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन हा 45 देऊन ठेवलाय, बरोबर. समजून घेऊ इथपर्यंत. सो एकतर ही सिच्युएशन पॉसिबल असेल, एकतर हा ट्रायंगल असेल ए बी सी, हा एक ट्रायंगल असू शकेल, किंवा तोच पॉइंट ए बी आणि सी असाही एक पॉसिबल ट्रायंगल असू शकेल. सो ही सिच्युएशन असू शकेल किंवा ही सिच्युएशन असू शकेल, माहित नाही आपल्याला कुठली सिच्युएशन, पण एकतर ही सिच्युएशन और ही सिच्युएशन. कारण 45 डिग्रीला VRM2 असा आहे की असा आहे, माहित नाही आपल्याला. वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन इन सेकंड केस, ही सिच्युएशन आहे की ही सिच्युएशन आहे, व्हर्टिकली राईटला आहे, राईट साईडला आहे 45 डिग्री की लेफ्ट साईडला आहे 45 डिग्री, माहित नाही आपल्याला. समजून घ्या. दोन केसेस कळाल्या का इथपर्यंतच्या CW? जरा विचार करा व्यवस्थित, लक्षात येते बघा तुम्हाला. दोन केसेस असतील, एकतर ही पहिली केस और सेकंड ट्रायंगल. पहिला ट्रायंगल हा येऊ शकतोय ABC किंवा दुसरा ट्रायंगल हा येऊ शकतोय ABC. नीट समजून घ्या. काय हळूहळू क्वेश्चन्स फार सिंपल असतात, फक्त ट्रायंगल्स तयार करता आले की काम संपलं, ट्रायंगल तयार करता आले की काम संपलं. ओके बर. आता मला सांगा बाळांनो, असं पॉसिबल आहे का की ही जी व्हेलॉसिटी आहे ती 3 आहे, ही जी व्हेलॉसिटी आहे ती 3 आहे, हा अँगल थीटा आहे, आणि ही व्हेलॉसिटी 6 झाल्यानंतर, ही व्हेलॉसिटी 6 झाल्यानंतर बघा, ही व्हेलॉसिटी 6 झाल्यानंतर तुम्हाला हा व्हेलॉसिटी ऑफ रेननी व्हर्टिकल बरोबर केलेला जो काय अँगल आहे तो 45 मिळेल. म्हणजे ही आता 3 व्हेलॉसिटी आहे, आधीचा ट्रायंगल कसा आहे, असा आहे. आपण यात आता केस चूज करणार आहोत. ओके, नीट विचार करून याच्यामध्ये आपण केस डिसाइड करणार आहोत, ही केस घ्यायची की ही केस घ्यायची. ही व्हॅल्यू 3 आहे, ही व्हेलॉसिटी ऑफ रेन ऍज इट इज आहे. ओके, सो आता ही 3 ची जी काय व्हॅल्यू आहे ती आता होणार आहे 6. या 3 ची व्हॅल्यू आपण किती करणार आहे, 6 करणार आहे. मग हा जो काय अँगल थीटा होता तो थीटा मग आधी लेस दॅन 45 पाहिजे, तरच तो आता इन्क्रीज होऊन किती होणार बा, 45 होणार. समजतंय का, सांगा मला, समजतंय का? हा अँगल आधी थीटा होता, तो थीटा अँगल इथं आहे, समजून घ्या. परत एकदा सांगतो बघा, आता नीट लक्ष द्या. हा ट्रायंगल मी पहिल्यांदा ड्रॉ करतो बाळ, केस तुम्हाला व्यवस्थित चूज करता यायला पाहिजे, येते त्यासाठी काही थॉट्स असतात, थॉट्स आता क्लिअर करा. हा ट्रायंगल केला ड्रॉ सर, बरोबर. ऑलरेडी अँगल किती आहे, थीटा. VRM काहीतरी आहे ना, वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन काहीतरी आहे. बर, आता आपल्याला काय करायचं आहे, हा अँगल थीटा जो आहे, वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ दी व्हर्टिकल, तो अँगल थीटा आहे. तो आता किती दिसलाय सेकंड केसमध्ये, तो आम्हाला सेकंड केसमध्ये रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन 45 दिसलाय. अरे पण रेन तर ऑलवेजच थीटा या अँगलला असेल, व्हर्टिकलला. रेनची रिअल व्हेलॉसिटी तर ऑलवेजच किती अँगलला आहे, व्हर्टिकल बरोबर
थीटा या अँगलला आहे, रेनची जी काय व्हेलॉसिटी आहे ती व्हर्टिकल बरोबर ऑलवेजच थीटा या अँगलला आहे. बर, मला सिंपल तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारायचा आहे की ही जर व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ दी व्हर्टिकल ऑलवेजच थीटा या अँगलला राहणार असेल आणि तुम्ही तुमचा स्पीड वाढवत असाल, 3 चा 6 करत असाल, तर ही केस पॉसिबल आहे का? बघा, समजतंय का? थोडासा विचार करावा लागतो. एक अचानकपणे ते एकदम क्लिक होणार आहे. नेक्स्ट पेज वरती काढू का बघा. काय नाही, हा थॉट समजला की ट्रायंगल समजतो, ट्रायंगल समजला की नेक्स्ट स्टेपला उत्तर आहे. रेनची व्हेलॉसिटी ऑलवेजच थीटा या अँगलला आहे. पहिली केस असू दे नाहीतर दुसरी केस असू दे, रेनची व्हेलॉसिटी तर व्हर्टिकल बरोबर ऑलवेजच थीटा या अँगलला आहे. हा क्वेश्चन आपण व्यवस्थित आज समजून घेऊ बाळांनो. म्हणजे रेन मॅन प्रॉब्लेम तुम्ही इतके छान सोडवाल ना. व्हर्टिकल बरोबर रेननं केलेला रिअल व्हेलॉसिटी ऑफ रेन त्यानं केलेला अँगल कायमच थीटा असणार की, असायलाच पाहिजे, त्यात काय डाऊटच नाही. ही असणार आहे रिअल व्हेलॉसिटी ऑफ रेन, ओके. पहिल्या केस मधली व्हेलॉसिटी ऑफ मॅन विथ रिस्पेक्ट टू रेन अशी होती. व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन पहिल्या केसमध्ये जी होती ती अशी होती. ओके. आणि पहिल्या केसमध्ये व्हेलॉसिटी ऑफ मॅन होती 3. पहिल्या केसमध्ये व्हेलॉसिटी ऑफ मॅन किती होती? 3. ही आहे पहिल्या केसमधली व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन. हा अँगल थीटा आहे, हा सुद्धा अँगल थीटाच आहे. ओके. ही आहे व्हेलॉसिटी ऑफ मॅन. व्ही आर एम प्लस व्ही एम इक्वल टू व्ही आर, ट्रायंगल लॉ. ए बार प्लस बी बार इक्वल टू सी बार. आता ही जी काय व्हॅल्यू आहे बाळ, ही जी काय व्हॅल्यू आहे ही होणार आहे 6. किती होणार आहे? 6 होणार आहे. बर, आता ही व्हॅल्यू 6 व्हायची आहे. व्हीएम ची व्हॅल्यू आधी स्पीड 3 होता, आता तो 6 होणार आहे. आणि हे पण सॅटिस्फाय करायचंय तुम्हाला, काय? ट्रायंगल लॉ पण सॅटिस्फाय करायचा आहे. कुठला? हा व्ही आर एम त्या व्ही आर एम ने किती अँगल केलाय? नंतरच्या केसमध्ये रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी व्ही आर एम ही 45 दिली आहे आणि हे 6 करायचं आहे. हे 6 करायचं आहे. बर, बघा हे 6 करायचं आहे. आता मला सांगा ना, हा व्हेक्टर ऍज इट इज आहे, तो हल्ला नाहीये. त्यामुळे हे डिस्टन्स 3च आहे, हे डिस्टन्स 3च आहे. आणि व्ही आर एम 45 ला काढायचं आहे. व्ही आर एम प्लस व्हीएम इक्वल टू व्ही आर सॅटिस्फाय करायचंच आहे. व्ही आर एम प्लस व्हीएम इक्वल टू व्ही आर सॅटिस्फाय करायचंच आहे. हा वेक्टर काय हालत नाही, रिअल व्हेलॉसिटी ऍज इट इज आहे. त्यामुळे हे 3 असेल तर हे टोटल 3 आहे. आता ते 3चं 6 करायचं आहे तर हे पॉसिबल आहे का? हे 3 असेल तर हे 6 असणं पॉसिबल आहे का? हे तर 3 आहे तर हे 6 करणं पॉसिबल आहे का? नाही. कळलं का? आता जरा ते जरा डोक्यामध्ये स्पार्क होत असतील. म्हणजे हे व्ही आर एम इकडं 45 घेऊन काय उपयोग नाही, व्ही आर एम इकडं 45 घेऊन काय उपयोग नाही बाळ. ते व्ही आर एम 45 कुठे घ्यायला पाहिजे सांगतो मी तुम्हाला. आता फार इंटरेस्टिंग आहे. हे व्ही आर एम जे घ्यायला पाहिजे ना ते इकडे घेतलं पाहिजे 45 ला. मग हे 3च व्हीएम जे होतं, व्हीएम जो 3 होता ना तो 6 करणं पॉसिबल आहे. आता व्हीएम काढतो की मी तुम्हाला 6चा व्हीएम काढून दाखवतो. आणि हे व्ही आर एम नंतरच्या केसमधली रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन ही 45 ला इकडे काढा, म्हणजे व्हीएम 3चा 6 करता येतोय. आता समजलं असेल. व्हीएम इन द सेकंड केस तो 6 आहे. आणि ट्रायंगल लॉ तर सॅटिस्फाय कंपल्सरी करायचंच आहे. व्ही आर एम प्लस व्हीएम इक्वल टू व्ही आर, ए बार प्लस बी बार इक्वल टू सी बार. सो ही केस करेक्ट वाली केस आहे. यस नो बोला. यस नो बोला.
एव्हरीवन? अलग लक्षात. म्हणजे सेकंड केस मध्ये रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन जी घ्यायची ती पुढे 45 घेऊन चालणार नाही, मागं 45 घ्यावी लागेल. ठीक आहे, समजलं आम्हाला. बरोबर. आता तुम्हाला व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विचारलेली आहे. आता काय विचारलेलं आहे? व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विचारलेली आहे. ठीक आहे, आता काय काय करता येईल? थोडा 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 थॉट बिल्डअप करूया. ओके, काय काय करता येईल बोला, तुम्ही सांगा. ही व्हेलॉसिटी ओव्हरऑल 6, मग ही 3 आणि ही पण 3. बरोबर. ट्रायंगल्स मध्ये, व्हेलॉसिटी ट्रायंगल्स मध्ये. आता काय एरोज बघू नका, आता फक्त ट्रायंगल, पायथागोरस आणि जॉमेट्री एवढाच विचार करायचा आहे. हे 3 आहे, हा थीटा आहे, तेच 3 इथं आहे, हा थीटा आहे, हा VRM1 आहे, तर हा पण VRM1 असेल, हा पण VRM1 असेल. आता 2-2 ट्रायंगल्स तुमच्याकडे आहेत. हा एक फायनल ट्रायंगल ड्रॉ करून दाखवतो बघा. जॉमेट्री, प्युअरली जॉमेट्रीचा क्वेश्चन आहे, 8, 9, 10 स्टँडर्ड वाला. 3, 3, 45 VR कॅल्क्युलेट करायचा आहे आणि हा VRM कॉमन आहे. VRM1 पहिल्या केस मधली रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ मॅन. हा आहे VRM1 आणि हा आहे VRM2. काय नाही, हाच ट्रायंगल जो आहे तोच ड्रॉ केलाय. मला ही व्हॅल्यू पाहिजे आहे, हा अँगल थीटा आहे बाळ. काय करू? असं करू का सांगा बघा, तुम्हाला पटतंय का बघा. हा 90, मग हा पण 45. बरोबर सर. हा थीटा, तर हा 90 मायनस थीटा. बरोबर. आता काय करता येईल आपल्याला? हा 3 माहित आहे आणि हा आपल्याला पाहिजे आहे. VRM1 काढूया. कसं काढणार? माझा थॉट काय माहितीये का बाळ? माझा थॉट असा आहे, मला असं वाटतंय बाळ, तुम्हाला काय वाटतंय सांगा, कारण हे तुमच्याकडनं आलं पाहिजे. ही साईड पाहिजे आहे सर. हा अँगल काहीतरी करून काढा सर. हा अँगल काहीतरी करून काढला ना सर, या अँगलची अपोजिट साईड माहित आहे, हायपोटेनस काढता येईल. बोला बाळांनो, काहीतरी करून थीटा काढूया, काहीतरी करून थीटा काढूया. बोला येस नो. मला असं वाटते काहीतरी करून थीटा काढूया, कारण अपोजिट साईड 3 माहित आहे, हायपोटेनस काढता येईल सर. बोला, माझा थॉट तर असा आहे. तुम्हाला काय वाटते? तुम्ही कन्व्हिन्स आहात का? ऍग्री डिसएग्री तेही सांगा. माझा थॉट असं आहे की काहीतरी करून थीटा काढूया, आयडिया करून थीटा काढूया. अपोजिट साईड माहिती आहे, हे ओव्हरऑल 6 आहे ना, त्यातलं हे 3 आहे, मग हे 3 आहे, हे 3 असणार. ऍग्री? जमलं? आता थीटा कसा काढायचा? थीटा कसा काढायचा काय वाटतंय तुम्हाला? थीटा कसा काढूया? काय करता येईल थीटा? व्हॅल्यू कुठली दिली आहे का? दिली आहे? नाही नाही, एक 3 दिले, एक 6 दिले. माणसाच्या स्पीडची व्हेलॉसिटी, माणसाचे स्पीड दिलेत. हा थीटा कसा काढता येईल? काय विचार आहे तुमच्याकडे, सांगा मला. इज देअर एनी जॉमेट्रिकल वे? सम ऑफ ऑल द अँगल्स इज इक्वल टू 180. बरोबर. मग हा 45 आहे, हा 90 आहे. 45, 90, हा 45 ऑटोमॅटिकली झाला. बरं, थीटा तुम्हाला असं वाटतंय का हा 45 प्लस हा 45 प्लस थीटा आणि हा इज इक्वल टू 180 करून थीटा निघेल? नाही निघणार. कसा निघेल मला सांगा. हा थीटा असेल तर हा काय असेल? 90 मायनस थीटा ऑटोमॅटिकली असेलच ना. हा 90 आहे, हा थीटा आहे, मग हा 90 मायनस थीटा ऑटोमॅटिकली होणारच आहे. आता सगळ्या अँगलची बेरीज करा. मोठा ट्रायंगलचा विचार केला बघा, सगळं रफ कॅल्क्युलेशन. मोठ्या ट्रायंगलचा विचार केला. 45 प्लस हा 45 झाला, हा टोटल किती? 45 प्लस थीटा प्लस हा किती? 90 मायनस थीटा इज इक्वल टू 180. अरे बाळ, प्लस थीटा आणि मायनस थीटा कॅन्सल होणार नाही का? थीटा कसं राहील इक्वेशन मध्ये शिल्लक? नाही राहणार. सो
हा थॉट चुकणार आहे. कुठला? की पहिला थिटा कॅल्क्युलेट करा आणि मग VR कॅल्क्युलेट करा. अरे थिटा कॅल्क्युलेट करायला काही वे नाहीये आपल्याकडे. दुसरा थॉट आणावा लागेल. काय करू? बोला. आता या ट्रायंगल कडे नीट बघा की वळून. या ट्रायंगल, येस, श्रेयसला सापडलंय, जान्हवीला पण सापडलेलं आहे. मला सांगा, हा 45 वाला ट्रायंगल आहे, हा आयसोसेलस ट्रायंगल नाही का? हा 45 ची ही अपोजिट साइड 3 असेल तर या 45 ची ही अपोजिट साइड 3 असणार नाही का? बरोबर. आता मला सांगा, हा 3 आहे, हा 3 आहे. अरे तुमच्याकडे राईट अँगल ट्रायंगल आला की हा 3 आणि हा 3, मग हा किती आला? अंडर रूट, हा 3² + 3² हा 3 झाला नाही का? 45च्या, हा 45च्या अपोजिट 3 आहे तर या 45चा अपोजिट पण 3 पाहिजेच की. संपलं की. आता हा थिटा कॅल्क्युलेट करायची गरजच नाही लागली तुम्हाला. हा 90 आहे माहितीये, पायथागोरस वापरा. हा VR जो काय हायपोटेनस आहे, अंडर रूट 3² + 3², अंडर रूट 3² + 3² किती आलं? अंडर रूट 3² + 3² म्हणजे 2 टाइम्स 3², 2 चं स्क्वेअर रूट √2, 3 चं स्क्वेअर रूट 3, उत्तर आलं 3 × √2. उत्तर काय आलं? 3 × √2. त्यांचं उत्तर चेक करा, आपलं उत्तर चेक करा, आलं की नाही बघा. आणि सगळं km/h मध्ये दिले तर km/h. दिस इज द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स. जमलं का बघा? जॉमेट्री थोडीशी छोटीशी जॉमेट्री होती. आली का लक्षात? मजा आली? रेनमॅन प्रॉब्लेम काय करायचं असते समजायला लागले तुम्हाला? नुसते बाळांनो ट्रायंगल्स ड्रॉ करायचे असतात. आणि लहानपणी शिकलाय तुम्ही ट्रायंगल्सच्या बाकीच्या प्रॉपर्टीज, आयसोसेलस और सिमिलर ट्रायंगल्स, आयसोसेलस ट्रायंगल्स, इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स, राईट अँगल ट्रायंगल्स, ऑल दोज थिंग्स. लक्षात आलं? लिहून घेतलं? एव्हरीवन विल रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स. क्लिअर अँड रिटन. आपण स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स काढला 3√3 km/h. त्यांनी आम्हाला जे विचारलं होतं ते आम्ही त्यांना सांगितलं. व्हेरी गुड. पटपट पटपट सगळ्यांचे रिप्लाय येतील. रेनमॅन प्रॉब्लेम्स जमले पाहिजेत तुम्हाला आता. सिंपल वाला पण सॉल्व्ह करून दाखवला, कॉम्प्लेक्स वाला पण तुमच्या समोर तुमच्या बरोबर तुमच्याकडनंच थॉट्स घेऊन सॉल्व्ह करून दाखवला. गेम काय आहे बाळ? गेम एवढाच आहे, ट्रायंगल्स ड्रॉ करता आले पाहिजेत. ओके, विचार करत 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 डिस्कस करत करत आपण जे काही ट्रायंगल्स ड्रॉ केले तसे तुम्हाला ड्रॉ करता आले पाहिजे. बरं, आता एक गोष्ट आणखी शिकवणार आहे. एक साइड 3 असेल, दुसरी साइड 3 असेल तर हायपोटेनस डायरेक्टली 3√2 येतो. एक साइड 5 असेल, दुसरी साइड 5 असेल तर हायपोटेनस किती येणार? डायरेक्टली हायपोटेनस 5√2 लिहू शकता. कसं काय बघा? अंडर रूट हायपोटेनस किती येणार? अंडर रूट 5² + 5². 5² + 5² म्हणजे काय? 2 टाइम्स 5² ना. 2 टाइम्स 5². 2 चं स्क्वेअर रूट 2, 5² चं स्क्वेअर रूट 5. मग आन्सर डायरेक्टली 5√2. मग हे ऑलवेज लक्षात ठेवा. एक साइड 7 दिली, दुसरी साइड 7 दिली आणि हायपोटेनस विचारला आणि दोन्ही साइड इक्वल असतील तर 7√2. पटकन आन्सर यायला पाहिजे. सो इथून पुढे मी कॅल्क्युलेशन करत बसणार नाही. 3 दिसतंय 3√2 लिहून टाकणार. कारण अंडर रूट 3² + 3² म्हणजे 2 टाइम्स 3². 2 चं स्क्वेअर रूट 2, 3² चं स्क्वेअर रूट 3. सिक्वेन्स इंटरचेंज करा. 3 × √2 × 3 चा 3 × √2 करा. असं पटकन आन्सर देता यायला पाहिजे. समजा एक साइड दिली स्मॉल a, दुसरी साइड दिली स्मॉल a, तर हायपोटेनस किती येणार? अंडर रूट a² + a². हे सगळं करत बसणार का? अंडर रूट a² + a² म्हणजे अंडर रूट 2 टाइम्स a². 2 चं स्क्वेअर रूट सेपरेट काढा, a² चं स्क्वेअर रूट सेपरेट काढा, √2a आलं. मग असं डायरेक्टली लिहा ना मग √2a. माहित आहे ना तुम्हाला √2 × ती व्हॅल्यू पटकन लिहिता आलं पाहिजे. √2 × 3 किंवा 3 × √2, √2 × a किंवा a × √2 तसंही चालेल. a × √2 पटकन सांगता यायला पाहिजे. आता इथून पुढे हे तुम्हाला ऑलवेज यायला पाहिजे, पटकन लिहिता यायला पाहिजे. पुढच्या पेज वरती या आणि ती नोट कंप्लीट करून टाका. लिहा नोट. काय? एक राईट अँगल ट्रायंगल ड्रॉ करायचं आपल्याला. वी हॅव टू ड्रॉ वन राईट अँगल ट्रायंगल. केला सर?
त्या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये दोन साइड जर इक्वल दिले असतील, ही साइड ए दिली असेल, ही साइड ए दिली असेल, इमिजिएटली याचा आन्सर a√2. दॅट्स इट. ही नोट लिहून ठेवा. ही साइड ए, ही साइड ए, मग ही a√2. त्याचं एक्झाम्पल 7 7. तर आन्सर काय पाहिजे इथं? इमिजिएटली 7√2. त्या साइडची व्हॅल्यू पटकन काढता आली पाहिजे. मग हे मीटर मध्ये आहे, हे मीटर मध्ये आहे, तर हे पण मीटर मध्ये येईल. हे मीटर पर सेकंड मध्ये, हे मीटर पर सेकंड मध्ये, हे मीटर पर सेकंड मध्ये येईल. आता हा व्हेलॉसिटीचा ट्रायंगल असेल तर मीटर पर सेकंड, डिस्टन्सचा ट्रायंगल असेल तर मीटर मीटर मीटर. व्हेलॉसिटीचा ट्रायंगल असेल तर हा ट्रायंगल जर व्हेलॉसिटीचा ट्रायंगल असेल तर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किंवा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर. Okay, in this way you are going to deal with it. Okay, fine. Now let us move on to the next question, that is question number 48. But this question I will give you as a homework. Okay, हा relative velocity चा normal question आहे, यात as such काय रेन मॅन वगैरे काय नाही आहे. So this question I think you can solve on your own. Question number 48, you will do this as a homework. So write it as a homework. त्याला फक्त होमवर्क म्हणून लिहून ठेवा. ओके, करू शकता तो तुम्ही, विचार करा त्याच्यावरती व्यवस्थित सगळा. बर, नेक्स्ट पॉइंट आहे रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स. पण बाळांनो, प्रोजेक्टाइल मोशन आपण अजून शिकलेलो नाही आहोत. प्रोजेक्टाइल मोशन आपण शिकणार आणि मग रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स, तो पॉइंट आपण नंतर करायचा आहे. ओके, मॉड्यूल मध्ये पेज नंबर 79 वरती एक पॉइंट दिलाय क्वेश्चन नंबर 48 नंतर, रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स. तो आपण आता नाही करणार, तो आपण आता नाही करणार. ओके, रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स वाला आता नाही करणार. आपण प्रोजेक्टाइल मोशन शिकणार, मग त्यानंतर तो करणार. सो क्वेश्चन नंबर 49 प्रोजेक्टाइल वरचा बेस्ड आहे, सोडून द्या. क्वेश्चन नंबर 50 पण प्रोजेक्टाइल वरती बेस्ड आहे, सोडून द्या. 51 प्रोजेक्टाइल वरती बेस्ड आहे, सोडून द्या. सो 51 पर्यंतचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत, इव्हन क्वेश्चन नंबर 51, 59 नाही, 51, 50, 51 स्किप करावे लागतील. ओके, त्यानंतरचा पॉइंट आहे बाळांनो, वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच ऑर सेपरेशन इन टू डायमेन्शन्स. वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन ऑर अप्रोच इन टू डायमेन्शन्स, हा पॉइंट आपण ऑलरेडी कव्हर केलेला आहे. ओके, हा पॉइंट आपण ऑलरेडी कव्हर केलेला आहे, परत एकदा वाटलंच तर कव्हर करू. सो हेडिंग द्या, लिहा, त्यांनी दिला इथं, आपण हेडिंग घेणार आहोत. लिहा माझ्या बरोबर, वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच, velocity of approach or separation, velocity of approach or separation in two dimensions. काय नाही, वन डायमेन्शनच्या ऐवजी आता काय बघ, टू डायमेन्शन्स. लिहा माझ्या बरोबर, काय काय सांगतोय बघा. पहिला ऑब्जेक्ट असा चाललाय, सिंपल आहे, केलंय आपण. दुसरा ऑब्जेक्ट असा चाललाय, ठीक आहे. पहिला ऑब्जेक्ट इन्स्टंटेनियसली या पोझिशनला आहे, दुसरा ऑब्जेक्ट इन्स्टंटेनियसली या पोझिशनला आहे. पहिल्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी v1, दुसऱ्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी v2, जो काय वेक्टर आहे तो. आता ह्या दोघांची अप्रोचची व्हेलॉसिटी काढायची. काय करायचं मग? सर ड्रॉ द लाईन जॉईनिंग देम, इन्स्टंटेनियस लाईन जॉईनिंग देम. काय करायची? इन्स्टंटेनियस लाईन जॉईनिंग देम ड्रॉ करायची. केली सर. या इन्स्टंटेनियस लाईन बरोबर बाळ पहिल्या वेक्टरनं किती अँगल केलाय बघा, दुसऱ्या वेक्टरनी किती अँगल केलाय बघा. समजा पहिल्या वेक्टरनी अँगल केलाय θ1, दुसऱ्या वेक्टरनी या इन्स्टंटेनियस लाईन जॉईनिंग दी टू पार्टिकल्स, पार्टिकल ए पार्टिकल बी, या दोघांना जोडणारी जी काही इन्स्टंटेनियस लाईन आहे, त्या इन्स्टंटेनियस लाईनला पहिला वेक्टर किती अँगल करतोय, पहिली व्हेलॉसिटी किती अँगल करतेय, दुसरी व्हेलॉसिटी किती अँगल करतेय ते चेक करा. Now resolve the given vector, given velocity vector along the line joining the two and perpendicular to line. या given line joining them AB, या AB ला पॅरलल आणि परपेंडिक्युलर असे या V1 चे दोन कंपोनंट तयार करा. केलं होतं आपण, असं आठवतंय का बघा. पहिला कंपोनंट असा असेल आणि दुसरा कंपोनंट V1 चा असा असेल बघा. दुसरा कंपोनंट असा असेल.
या V2 चा पहिला कंपोनंट बाळ असा असेल, याच्या सगळ्या ऑल पॉसिबल केसेस आपण ड्रॉ केल्या होत्या मागच्या किंवा त्याच्या मागच्या लेक्चरला ऑल पॉसिबल केसेस या आपण ड्रॉ केल्या होत्या. सो अलॉंग द एबीच्या अलॉंग म्हणजे एबी ला पॅरलल एक कंपोनंट ड्रॉ करा आणि एबी ला परपेंडिक्युलर एक कंपोनंट ड्रॉ करा. आता हा जो काय V1 आहे त्या V1 न अलॉंग द लाईन AB किंवा विथ द लाईन AB किती अँगल केलाय θ1. सो या V1 चा हा कुठला कंपोनंट असणार, कॉस कंपोनंट असणार. V1 चा काय असणार, कॉस कंपोनंट असणार. मग हा V1 चा रिमेनिंग कंपोनंट म्हणजे V1 चा साइन कंपोनंट असणार θ1. सिमिलरली या V2 चा हा जो काय कंपोनंट आहे ऍडजेसंट आहे, अँगलच्या ऍडजेसंट कंपोनंट काय असतो, कॉस कंपोनंट. सो हा असेल V2 कॉस θ2 कंपोनंट. आणि हा जो काय असेल बा तो काय असेल, हा असेल सर V2 चा साइन θ2 कंपोनंट. बरोबर. आता हा साइन θ1 कंपोनंट आणि साइन θ2 कंपोनंट यांच्यामुळे यांच्यातलं सेपरेशन मॉडिफाय होत नाही. सेपरेशन कुणामुळे मॉडिफाय होतंय, V1 कॉस θ1 आणि V2 कॉस θ2 यांच्यामुळे हे सेपरेशन एकतर इन्क्रीज होत जाईल किंवा डिक्रीज होत जाईल. आयदर इट विल इन्क्रीज ऑर डिक्रीज. ओके. म्हणजे हे डिस्टन्स जर इन्क्रीज होत असेल तर म्हणा की व्हेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन, आणि ह्या दोघांमधलं डिस्टन्स डिक्रीज होत असेल तर म्हणा अप्रोच. आलं का लक्षात. इथपर्यंत आपण मागच्या याच्या सगळ्या केसेस ड्रॉ केल्या होत्या आपण, आहे तुमच्या नोटमध्ये. एकदा नोट वाचली की ते तुमच्या लक्षात येईल. हे क्वेश्चन्स तुम्हाला जमतील, फार काय अवघड नाही आहे ह्याच्यामध्ये. सॉल्व्ह करू आपण ते क्वेश्चन. क्वेश्चन 53, 54 आपण करू सॉल्व्ह. इथपर्यंत CW सांगा. गुड, व्हेरी गुड. सो बाळांनो या केसमध्ये मला सांगा अप्रोच आहे की सेपरेशन, ए आहे की एस. डिस्टन्स या ए आणि बी मधलं ह्या दोन व्हेलॉसिटीज मुळे इन्क्रीज व्हायला लागले की डिक्रीज. काय करू, या दोन व्हेलॉसिटीज एकमेकांना अपोजिट डायरेक्शन्स मध्ये आहेत, त्यामुळं हे सेपरेशन काय होत चाललंय. व्हेलॉसिटीज अपोजिट आहेत ना सर, ऍड करून टाका. रूल शिकवला होता की वेलॉसिटी सेम डायरेक्शन सबट्रॅक्ट, वेलॉसिटी सेम डायरेक्शन सबट्रॅक्ट, वेलॉसिटी अपोजिट डायरेक्शन ऍड, वेलॉसिटीज अपोजिट डायरेक्शन ऍड. इथं ते ऍड करायचं आहे, या केसमध्ये सबट्रॅक्ट करायचं आहे. आठवतंय का. रिलेटिव्ह वेलॉसिटी इन 1D केलंच होतं की आपण. रिलेटिव्ह वेलॉसिटीची व्हॅल्यू काढायला शिकवलंच होतं की केव्हा सबट्रॅक्ट आणि केव्हा ऍड. ओके. सो इथं लिहा इन दिस केस या केसमध्ये काय आहे, अप्रोच आहे. अप्रोच आहे तर अप्रोच लिहा. रिलेटिव्ह वेलॉसिटी in this case the relative velocity is the velocity of approach. In this case फक्त लिहित चला, the relative velocity is, in this case the relative velocity is the velocity of approach, the velocity of approach. ब्रॅकेट मध्ये टाका, ब्रॅकेट कंप्लीट करा. काय येणार, रिलेटिव्ह वेलॉसिटी. या दोन नंबर्स ना, या दोन व्हॅल्यूज ना ऍड करावं लागणार आहे की सबट्रॅक्ट. सर दोघं एकमेकांना अपोजिट आहेत. रिलेटिव्ह वेलॉसिटीचा नंबर काढायला हे दोन नंबर ऍड करावे लागतील. सो लिहा या केसमध्ये ते दोन नंबर्स ऍड होणार आहेत. V1 cos θ1 प्लस V2 cos θ2 दोन्ही नंबर्स काय होणार आहेत बा, ऍड होणार आहेत. लक्षात घ्या, समजून घ्या. ओके. आता त्याच्यावरती बेस्ड दोन क्वेश्चन्स आहेत. ओके, त्याच्यावरती बेस्ड दोन क्वेश्चन्स आहेत. हे क्वेश्चन्स इनिशियली तुम्ही ट्राय करणार आहात किंवा हे आपण जेव्हा आपलं नेक्स्ट लेक्चर असेल तेव्हा सॉल्व्ह करूया. ओके, कारण त्यावेळी मी तुम्हाला हे व्यवस्थित सगळे सॉल्व्ह करून दाखवेन. कारण आज बेसिकली जो पॉइंट, मेन पॉइंट मला जो घ्यायचा होता तो रेनमॅन प्रॉब्लेम, व्यवस्थित समजून सांगायचा जो पॉइंट होता तो होता रेनमॅन प्रॉब्लेम. हा एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो ऑलरेडी आपण केला होता तो परत एकदा केला. ठीक आहे, त्याचे क्वेश्चन्स आपण नेक्स्ट लेक्चरला करू, काय अडचण नाही. पण मला सांगा बाळांनो, रेनमॅन प्रॉब्लेम त्याचे लॉजिक्स, त्याच्या कॉन्सेप्ट तुमच्या लक्षात आल्या का. रेनमॅन प्रॉब्लेम आजचा जो काही मेजर क्वेश्चन होता तो आहे रेनमॅन प्रॉब्लेम. कालचा जो होता तो रिव्हरमॅन प्रॉब्लेम, आज रेनमॅन प्रॉब्लेम. मजा येते रेनमॅन प्रॉब्लेमचे क्वेश्चन सोडवायला, तुमच्या लक्षात येईल. तुम्हाला एक होमवर्क पण देणार आहे रेनमॅन प्रॉब्लेमचा. कुठले कुठले क्वेश्चन्स बघा, फक्त जमतायत का. जमले नाहीत तर सोल्युशन्स बघून समजून घ्यायचा प्रयत्न करा.
पण रेन मॅन प्रॉब्लेमचा विषय बाळांनो आज संपवा. तुम्हाला होमवर्क देतो, लिहून घ्या होमवर्कच्या शीट मध्ये. होमवर्कची स्लाइड कुठे गेली आपली, शेवटची स्लाइड ना. आणखीन काय काय करता येईल बघूया. एक्सरसाइज 1 मधला आणखीन काय करता येईल. एक्सरसाइज 1 मधले तुम्हाला आता रेनमॅन प्रॉब्लेम वरचे क्वेश्चन 15 आणि 16 करता येतील. एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 15 and 16 यू कॅन डू दॅट. बर, आणि एक्सरसाइज 2 मधला हे त्यावेळी करत चला बाळांनो, त्यावेळी ट्राय करत चला, त्यावेळी बघत चला. चॅप्टर संपला की मॉड्यूल संपलं पाहिजे सॉल्व्ह करून तुमचं. आता एक्सरसाइज 2 मधला सांगतो बघा, रेनमॅन प्रॉब्लेम वरचे कुठले कुठले आहेत. 15, 18, 19, 20 झाले ना, बरोबर. 16, 17 आहेत. एक्सरसाइज 2 मधला क्वेश्चन 16 and 17. ओके, सो एवढं सगळं मला तुम्ही आज करणं एक्सपेक्टेड आहे. 4 क्वेश्चन्स आहेत, करू शकता. 4 क्वेश्चन्स आजच्या आज ट्राय करा. रेनमॅन प्रॉब्लेम, बाकीचे लॉजिक नाही समजले याचे सोल्युशन्स बघा, ते समजून घ्या. परत नोट बघा, एखादा पॉइंट एखादा क्वेश्चन व्हिडिओ मधला परत बघायचा असेल तो परत बघून घ्या. पण आजच्या आज हे काम मला कम्प्लीट पाहिजे. सांगा, आर दे थिंग्स टॉट इन टुडेज लेक्चर क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? जमलं का तुम्हाला सगळं? मेजर क्वेश्चन होता आजचा रेनमॅन प्रॉब्लेम. तो डिस्टन्स ऑफ अप्रोच सेपरेशन पॉइंट मी शिकवणार आहे नेक्स्ट लेक्चरला, त्याची काही काळजी करू नका. क्लिअर? ठीक आहे. होमवर्क तुमच्या समोर आहे, मी तो मला तुमच्याकडनं त्या दिवशी कम्प्लीट पाहिजे आहे. ओके, मोशन इन 1D चे होमवर्क तुम्ही कम्प्लीट केलेले आहेत, करताय तुम्ही, ग्रुपवरती टाकताय. व्हेरी गुड, कंटिन्यू दॅट. फाईन. So guys, in this lecture we are going to stop at this point. Remaining things we'll see in the next lecture. Chalo, bye bye everyone. Let me end the lecture at this point. Have a good day and nice day to all of you, and enjoy your holidays as well along with the studies. Okay? Yes. Enjoy your holidays. Yes, yes. Thank you. Chalo, bye bye everyone. Let me end the lecture. Bye. Good day. Yes. We'll meet in the most probably on the Monday, right? उद्यापासून सुट्टीच आहे, right? Yes. Yes. Enjoy. Good. Bye.